जय श्री राम जय श्री राम जय सियाराम जय सियाराम। अच्छा गुरुदेव ए कली जुगरे भक्तराज हनुमान जी को भूमिका कौन कौन रही मत से विषय बुझे दिंतु। जय श्री राम जय सियाराम जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण। बर्तमान जो समय चली बर्तमान जो समय मैंने सब बंची रही निज निज कर्म लिप्त रही ये बर्तमान समयटी को कली जुग बोली कह जाए ना। जुग तो चारि जुग आपण माने जानिछंती। तेबे कहीं कहीं साधु सन्थ माने कहती जे कली जुगरे भगवान को पाइबार मार्ग बा समय अति सहज बोली भी किसी साधु सन्थ माने भी कहउछंती। तेबे वर्तमान समय रे ना वर्तमान समयटा कौन ना वर्तमान समयटा होची मोह माया पाप पर जिनस को हरण करवा पर जिनस प्रति दृष्टि पकेवा विभिन्न अनैतिक कर्म पर लोकंकर दृष्टि सब अधिका रही। तेबे प्रत्येक जुगरे प्रत्येक समय रे सत्य शांति दया एवं क्षमा रही आसी एबे भी अच्छी। पूर्वरु धर्म थिला सत्य शांति दया क्षमा थिला सेतेबेले अधर्म थिला एबे भी धर्म अच्छी अधर्म अच्छी सत्य शांति दया क्षमा एबे भी अच्छी। किंतु वर्तमान रो समय रे मनुष्य हेले पापाचारी सदा सर्वदा पाप कर्म से लिप्त रुहंती। सत्कर्म कौन बा धर्म कौन सेटा को जानिया पे से चेष्टा करती नहीं किंबा जदि जणे भी दिया जाए से माने धर्म को केवल आखि ठार मारती। मुहरे तो सब किछि कहती मु एया करबी सेया करबी सेया करबी किंतु वास्तविक रूप से देखा गले कर्म आ जो आम कहूबा कथा दुईटा अलग अलग जिनस। कहीं कर्म तो किसी गोटे सिद्धि लाभ करने को हेले बहुत त्याग दरकार निष्ठा दरकार एकाग्रता दरकार आ कर्तव्य निष्ठा हवा दरकार तेज जानी कौन सी गोटे कर्म को आम ठीक भाव कर। जय सियाराम जय श्री राम। किंतु कथा कहवाटा बहुत सहज जहाँ भी होना कहीं आपण मान प्रश्न थिला जे वर्तमान जो कली जुग चली कली जुगर राजनीति चली यही समय संकट मोचन श्री हनुमान भूमिका कौन किछि अच्छी कि जदि अच्छी ताले कौन सब भूमिका रही यही कथा तो ठीक अच्छी। जुगे जुगे प्रत्येक मुहूर्त रे प्रत्येक क्षण रे भगवान रही रहिबे भी कारण ए जगतटा होची देवतांकर अधीन आउ देवता माने हेले मंत्रर अधीन। तेणु जगतटा अच्छी माने जगतटा को सृष्टि सर्जना कराई माने तार जे सृष्टिकर्ता बा सर्जनकर्ता बा जे तार पालनकर्ता बा संहारकर्ता एबे भी ए मतलकरे रही अछंती। एथिरे कोनसी अत्युक्ति नाही। तबे कथा होची ए जो भक्तराज हनुमान को काहींकी बा कौन पाई ए कलिजुगरे रहिबा को पड़िछि बा पड़िबो। तो भगवान हनुमान जी हेले सप्त चिरंजीवी भितर जणे नित्य स्वयं चिरंजीवी अटंती। हनुमान जी कौन सी जरा व्याधि नाही तांकर मृत्यु नाही तांकर रोग व्याधि नाही तांको उपरे कौन सी दुष्टात्मा प्रभाव के पड़े नाही। से निज इच्छा रे सब जगह जाई पारंती सब किछि करि पारंती कारण प्रभु को निर्देश बिना संकट मोचन श्री हनुमान जी कौन सी कर्म करंती नाही बा करी नाहंती। तेबे जेतेबेले त्रेतया जुगर शेष अवस्था पहुँचला अर्थात भगवान रामचंद्र निजको वैकुंठ धाम को जीवाकू मन बढ़ाती बा इच्छा करती सेतेबेले संकट मोचन श्री हनुमान कहिले प्रभु आपण जदि वैकुंठ धाम को बा गोलोक धाम को जीवे ताले मु कलिजुगर रही कौन करी मोर कलिजुगर रहिबार भूमिका बा दायित्व कौन सब रहिबो। सेतेबेले जगतर नाथ दयार सागर करुणार सागर से कहिले भगवान रामचंद्र कहले हे हनुमान मते एबे ए मर्तलोक को छाड़ी स्वर्गलोक को बा वैकुंठ लोक जावाकू पड़ो तुमको मैं दायित्व देइछि
বা ତୁମକୁ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେଲି ନା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ସିଆରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସିଲେ ଫେରିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା କେବଳ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ମାନେ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଯେବେଠୁ ଆସେ ସେମାନେ କେଉଁ ଫେରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ଆଶୁତୋଷ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ରାବତାର ହନୁମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବେ ବା ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କର ସେ ବିନାଶ କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଧର୍ମ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହେବ ବା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ଷୟ ହେବ, ଯେଉଁଠି କଳି ଦେବତା ରାଜ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ବା ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଏ କଳିଯୁଗରେ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ମା ଜାନକୀ ସୀତା ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ଚାରି ଯୁଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଟା ହେଉଛି ଏତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ମୋହ ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଶହେରେ ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଶହେରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଲୋକ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବା ଦେବାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସେବା ସାଧନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଦେବକର୍ମ ସବୁ ପ୍ରତିପାଳନ ହୁଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଶତକଡ଼ା 2-3 ଭାଗ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ନା କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ସାଧନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସକାମ ସାଧନା। ନିଷ୍କାମ କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ, ଏଥିରେ ନିଜର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସକାମ ସାଧନା। ନା ସକାମ ସାଧନାଟି କ'ଣ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ବାଞ୍ଛିତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଶାର୍ଥେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରାଯାଇଛି ହେଉଛି ସକାମ ସାଧନା। ତ ଏ ହନୁମାନଜୀ ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଜଗତର ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ କର୍ମ ସବୁ କରନ୍ତି। ଜୟ ସିଆରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏ କଳିଯୁଗର ସମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କଳିଯୁଗର ସମୟରେ କଳି ଦେବତା ବା ଯେଉଁ କଳି ରାଜ ଆମକୁ ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କେତେ ପାଦ ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କେତେ ପାଦ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଆମର ଶେଷ ଧର୍ମ ଯାହା ଥିଲେ ପରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ପରକ୍ଷିତଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଦିଆଗଲା। ନା କ'ଣ ସବୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ପାଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପାଦ। ତାହେଲେ ଅଧର୍ମକୁ 3 ଭାଗ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଧର୍ମକୁ 1 ଭାଗ ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ 1 ଭାଗ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ? ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ରହିବେ, ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହିବେ, ଯୋଗୀ ତପୀମାନେ ରହିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ହିତାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ 1 ପାଦ ଧର୍ମରେ ରହିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ରହିବେ? 3 ପାଦ ବା ଅଧର୍ମର ଯେଉଁ 3 ପାଦରେ ସେ 3 ପାଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଲୋକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସେବକଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ଏ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ ଏ ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବା କୁହାଯାଇଛି ନା 2 ଜଣ ମଣିଷ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି? 2 ଜଣ ବା 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି। ନା ଜଣେ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଜଗତର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଅନ୍ୟକୁ ପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ମର୍ତ୍ତଲୋକକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆସନ୍ତି? ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେବକ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ମୁନି ଋଷି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜଗତର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଦୀପ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଜଳି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖି
ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଦୁଃଖରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଗତକୁ ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ଆଜି ନା ଦିନେ ସେ ମରିବେ, ଆଜ୍ଞା। ମରିବେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ମରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନେ ମରିବେ, ଆଜ୍ଞା ମରିବେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ମରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲେ ସିୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ ସିୟାରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ହଁ ତାର ପୂଜା ସେବା କରୁଛି, ତାର ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାମ କଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ କରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏମିତି ତ ବହିରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏମିତି ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରୁ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖଟା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜଣକ ଆସିଥିଲେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ସେ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏବେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ପରେ ଯେତେ ଝୁରିଲେ ବା ଯେତେ ମନେ କଲେ ତ ସେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ତ ଫେରି ଆସିବେନି ନା। କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମରିଯାଆନ୍ତା କି, ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ନିଧନ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଟିକେ ସଂସାରଟା ଟିକେ ତ୍ରାହି ମିଳନ୍ତା, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଜଣକ ମରିଯାଆନ୍ତି ବା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଭଲ ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଜଣକ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଲା ପରେ ମଣିଷ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯଦି ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକ ପଠାଇଥାନ୍ତେ କି, ତାହେଲେ ଜଗତର ଆଉ ବି କିଛି କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା, ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ବି ହୁଅନ୍ତା। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଯେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଆଲୋଚନାଟି କ'ଣ ନା ଆଲୋଚନାଟି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ରୁଦ୍ରବତାର ଭକ୍ତର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ଆମକୁ ମିଳିପାରେ ବା ମିଳିପାରିବ ବା ମିଳିପାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ତେବେ ୟା ପୂର୍ବ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ କଳି ଦେବତା ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରନ୍ତି ବା ଜାଣିବା, ତେବେ ହେଲେ ତାର ଉପକାରଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ତାଙ୍କ ଜଗତ ଦ୍ୱାରା ପାଖରୁ ଆମେ କେତେ ଦୂରେଇକି ରହିବା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ସେ ମାନେ କଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଟିକେ ତ୍ରାହି ପାଇବା, ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମ ପଥରେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଜୟ ସିୟାରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନା କଳି ଯୁଗରେ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, କଳି ଯୁଗରେ ଅଧର୍ମ 3 ପାଦ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ 1 ପାଦ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ସିୟାରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଳି ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ବା କଳି ଦେବତା କେଉଁଠି ରାଜୁତି କରୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ସୁରାପାନ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ସୁରାପାନ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି ମଦ୍ୟପ ମାନେ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି କଳି ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ମଦୁଆ ମାନେ ଥିବେ ଆଉ ସୁରାପାନ ହେଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଏତତ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପର ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ, ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଜେ ତ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ଧନ ଅଛି କେମିତି ସେ ଧନକୁ କପଟରେ ହରଣ କରାଯିବ ସେ ଧନ ପଛରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପର ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ବା ଧାଉଁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ବି କଳି ରାଜୁତି କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପର ଜିନିଷକୁ ହରଣ କରିବା ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିଚାର ନ କରି କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ହରଣ କରିବା ବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଖରେ କଳି ବି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଳି ଯୁଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କ'ଣ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାଟା ବା ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବା, ସେ ଜାଗାରେ ବି କଳି ବାସ କରନ୍ତି। ଜୟ ସିୟାରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବାପା ମା ତଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସେବା ନ କରିବା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନର
पुओ झील माने आज्ञा बा नाती नतुणी माने आज्ञा बर्तमान बापा माँ को आदौ सेवा करू नाहांती आज्ञा। काहेकि ना बापा माँ तांकर आय करछन सेमाने चढ़ुछन्ती आमे हमर आय करछु आमे चढ़ुछु आज्ञा आमे काहेकि बापा माँ को सेवा आराधना करिबा किंतु आमे भूली जाउछे जे आमे काहा पई ए जगत को आसीछु आज्ञा किए हमको शिक्षा दीक्षा देई बड़ मनीष करिसंती काहा पई आमे समाज गोटे परिचय पाइछे जे मु तांको पुओ मु तांको झियो आज्ञा ए कथाटक आमे वर्तमान पई भूली जाउछे अर्थात आमे बापा मांकर सेवा आदौ करू नाहु फलस्वरूप कली देवता कौन करती ना से स्थान रे प्रवेश करती एवं जो माने बापा मांकर सेवा आराधना करती नाही तांकु कली देवता अत्यंत दुख कष्ट दियंती जय सियाराम जय श्री राम एतद व्यतीत बर्तन सेवा दान धर्म आदौ हेउ नाही जहाँ भी सेवा दान धर्म होउची निजर निर्दिष्ट गोटे स्वार्थ रखी से सेवा बा दान धर्म करा जाउची आज्ञा गुरु ब्राह्मण मानंकु आमे देवता बोली मानु नाहु काहेकि ना ब्राह्मण हेले श्रेष्ठ जाति आउ तीन वर्णर गुरु हेले ब्राह्मण आ ब्राह्मणंकर गुरु हेले अग्नि आज्ञा तो तेणु ब्राह्मण जेहेतु आमମାନଙ୍କର गुरु आमे जानुचे जने ब्राह्मण गोसाई तापर भी तांको प्रति आमे अवहेला करूछु तांको सम्मान भी देउ नाहु तांको सेवा शुश्रूषा भी करू नाहु तेणु पिता माता गो सेवा ब्राह्मण ठाकुरंकर पूजा दान धर्म सेवारे जो जगार विमुख हुए बा जो जगार ये जिनस गुड़ाक करा जाए नाही से जगार किए रुहंती ना कड़ी देवता रुहंती आज्ञा ताले जो जगार जो लोक देखिबे सोना प्रति जार अधिक मोहमाया थिबो आज्ञा आवश्यक रु जे अधिक सोना प्रति लालित होउथिबे आज्ञा ताहले तांको पाखरे भी कली देवता रुहंती एवं मोह मायारे पकाई विभिन्न दुख कष्ट भी दियंती आज्ञा ताहले वर्तमान आमे जानिबा ये तो तीन पादरे थिबा कली हमको दुख कष्ट देले आ एक पादरे को जगार एक पाद रही जोटि की कली देवता प्रवेश करी पारंती नाही आज्ञा ना को जगार ना जो जगार सदा सर्वदा भजन कीर्तन होथो भागवत टुंगी पढ़ा होता भागवत पढ़ा हो कि रामायण कथा आलोचना हो कि श्री रामचरित्र मानस पठन हो कि हनुमान चालीसा पाठ करंतु कि रुद्राभिषेक करंतु कि नाम संकीर्तन करंतु भजन कीर्तन ना जो जगार भजन एवं कीर्तन होथुबो से जगार कड़ी केबे भी रही पारिबे नाही जय सियाराम श्री राम एतद व्यतीत जप ध्यान अधर्म को विनाश करिया पई जोड़ी यज्ञ करा जाए माने धर्मर रक्षा निमंते अधर्मर विनाश निमंते जो जगार जप तप यज्ञ करा जाए से जगार भी कड़ी रही पारंती नाही आज्ञा आ जो जगार निज स्त्री जो स्त्री निज स्वामी को देवता मणि स्वामींकर सेवा आराधना करुथुबे से जगार भी केबे भी कड़ी प्रवेश करी पारंती नाही काहेकि ना पतिव्रता नारी पाखरे एते शक्ति रही आज्ञा तांको पाखरे कौनसी भी देवता चाहिए कड़ी देवता कहतु शनि ठाकुर कथा दुनिया रे कौनसी देवादेवी चाहिए भी तार कौनसी अमंगल करी पारंती नाही कारण पतिव्रत रे बहुत शक्ति रही जय सियाराम जय श्री राम अर्थात जो व्यक्ति समस्त ईश्वर को दर्शन करते अर्थात प्रत्येक जीवों ठारे कहतु सजीव निर्जीव जगार कहतु प्रत्येक प्राणी पाखरे बा प्रत्येक स्थान रे जीए ईश्वर को दर्शन करुथिबे आ जेउ नारी शाशु शशुरंकर सेवा करुथिबे तथा अतिथि मानकर सेवा करुथिबे से जगह स्वयं भगवान वास करती अर्थात संकट मोचन श्री हनुमान कथा कहतु बा भगवान रामचंद्र कथा कहतु तांको आशीर्वाद से जगार पूर्ण रूप से थाए तो बर्तमान आम जानिबा जे हनुमान आमको जे संकट मोचन श्री हनुमान जी आमको केमिति संकटरू उद्धार करिवे तो शास्त्र प्रमाणित करती साधु सन्त माने कहती मुनि ऋषि माने कहती जोठी राम नाम होता है आज्ञा जोठी राम नाम गुणगान होता है कृष्ण भगवान को गुणगान होता है आज्ञा विष्णु भगवान को गुणगान होता है आज्ञा तथा जो साधु सन्तों सेवा आराधना करा जाता है अर्थात सत्संग जोटी होता है आज्ञा सेठी उभय राम भी थांती कृष्ण भी थांती तांकर परम सेवक श्री हनुमान जी भी थांती जय सियाराम जय श्री राम तेणु हनुमान को रहिबार स्थानटा होची कोठी ना जोटी भगवान को गुणगान होतबो जोटी
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହେଉଥିବ, ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂଜା ଆରାଧନା ଚାଲିଥିବ, ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଥାଆନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂହାର ବା ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରନ୍ତି ଅବା ଶ୍ରୀରାମ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କଳି କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଋଣ କରଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିନକୁ ଦିନ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅକାଳ ଅପମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ପ୍ରେତାତ୍ମା କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବିଚଳିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେ ଆୟ କଲେ ବି ଆୟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହୁନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ନାନାଦି ବିପଦରେ ଆପଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଲେ କିଏ? ହନୁମାନଜୀ ହନୁମାନଜୀ। ତାହେଲେ ସେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହନୁମାନ ମେଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ହନୁମାନ ମେଳାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବଜରଙ୍ଗ ବାଣକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷାଟିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଷାଟିକାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାହୁକ ଅଛି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହନୁମାନ ବାହୁକକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏ କଳି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେବତୁଲ୍ୟ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ପରିକା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେବତା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସଙ୍କଟମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ, ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ସିଆରାମ।